Fashalo Bengaluru Kaisha Private Hospital Saknai Jagi Tongmani Sorabo Thimani Tripura Legislative Assembly Speaker Bishobandhu Sen Charshlo Bini Mankate Hasto Faisha Paika Abni Agolo Bini Mankatina Pula Tobuzaka Assembly Wo Azra Bono Paithak Boromia Fernani Bagai Assembly Wo Manzaka Hasini Hastefa International Redinalo Hasini Montro Kra Professor Dr. Mani Shano Kobe Hasini Joto Montri Emily Shongno Kobe Kevin Bruni Ozamate Ozamazuk Shong Charshlo Tripura Legislative Assembly Speaker Bishobandhu Sen Mankathina Naharani Bagaino MBB Airport Thangshogika Montri Susanto Sodri the State BJP Neta Funyakso Bhoban Das no Kobe the Kubanatong Rock Abni Agolo Bini Mankathina Hakotuni Bana Baike Kolobi to Zaka Assembly Wo Abni Agolono Teshar Bahini Bakagde Sheldon Jafar Zaka Ashlobana Baitakorum Burani Baga Assembly Wo Manzaka Montri Emiliano Kobe Jotolo Koro Ashlobana Paithakorum Yafarka Hasini Hastefa International Redinalo Hasini Montreokra Professor Dr. Malik Shaha Montri Radulal Nar Prunojit Shin Harai Montri Susanto Sodri Montri Shudang Shodas Montri Tinkurai Montri Shuklas Ranwatia Montri Shantana Chakma Montri Animiste Burma Montri Bishoketu Burma Kevin Buruni Osama Zidindra Chaudhry Emile Ranjita Burma Assembly Nikasam Speaker Eba Emile Ratan Chokor Bartino Koboi Tekun Montri Emile Shumi Logo BJP Nidekunaton Rao Abahikano Paithaboram Ronani Bagi Thamishawika Agotla Press Club Asofan Pranab Sarkar News Surani Editor Srajit Parna Kobe Tekun Kotwa Thomai Abni Agolon Speaker Bishobandhu Sen Shami Hominoti of Shaka Hasini Hastefa International Redinaloti Hastini Montreokra Professor Dr. Mani Shaha केवल असेंबली में स्पीकर के नाते ही नहीं पूरे स्टेट में एक बुजुर्ग आदमी हैं 4 टाइम एमएलए रहे हैं और नॉर्थ त्रिपुरा में बहुत पॉपुलर लीडर है। मैं कभी भी टूर पे नॉर्थ त्रिपुरा जाते हैं तो पर्सनली मिलते थे और डेवलपमेंट के बारे में, जिला के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करते थे। वैसे ही जब असेंबली के इश्यूज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए आते तो अनेक इश्यूज़ के ऊपर उनका ध्यान था, एक्सपीरियंस था। वैसे बुजुर्ग आदमी हमारा अपना स्पीकर आज अपने पास नहीं है, फिर भी वो जो रूट्स इधर दे के गया है, जो स्पिरिट से काम करा है, वो स्पिरिट आगे ले जा सकते हैं। बाकी के प्रजा उनके आत्मा को भगवान शांति रखे, यही मैं भगवान से विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। সবাই জানেন গত খুব সম্ভবত 8ই আগস্ট উনি আমার সাথে সকালে আমার
যে সরকারি বাংলো আছে সেখানে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখনই আসেন আগরতলা একবার আমার সাথে দেখা করবেন, আর সবসময় বলবেন এক কাপ চা কিন্তু খেতে হবে। তো উনি আসেন, সেদিনও চা খেয়ে গেছেন। আমি বললাম তোমার শরীর কেমন আছে? বলে আমার শরীর কী হয়েছে? আমার তো খুব ভালো শরীর। তো বলে উনি চলে গেলেন। এরপর একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখানেও উনি গেছেন। আমি দেখলাম যে বৃক্ষরোপণের একটা প্রোগ্রাম, আমি দেখছিলাম পরবর্তী সময়। তো সেখান থেকে হঠাৎ করে খবর এলো কি, উনি যখন ট্রেনে যাচ্ছিলেন, বাথরুমে, টয়লেটে, ওয়াশরুমে যাচ্ছিলেন, সেখানে উনি হঠাৎ করে আনকনসিয়াস হয়ে পড়ে গেছেন। তো বিকেলবেলায় সেখান থেকে তাড়াতাড়ি করে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি খবর পেয়ে এবং আমি সমস্ত আমাদের যারা সহকর্মীরা আছেন তাদেরকেও বললাম। তো আমি সেখানে গেলাম, টিএমসিতে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের সাথে কথা বললাম কি হয়েছে। বললাম মস্তিষ্কে পুরো ব্লাড জমে গেছে, অর্থাৎ কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট যেটাকে বলে, পুরো মস্তিষ্কের মধ্যে ব্লাড চলে এসছে এবং ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে, আদারওয়াইজ সমস্যা হবে। তো গ্রিন করিডোর করলাম, আপনারা সবাই জানেন, যাতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা না হয়, খুব সময় কম। তো সব ব্যবস্থা করে আমি নিজে এসকর্ট করে ওনাকে নিয়ে এসেছিলাম। আসার পরে তো অপারেশনও হলো, সমস্ত ব্লাডও বের করানো হলো। এবং এখানে দুদিন ছিলেন। দুদিন থাকার পর ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বলছিলেন যে বাইরে আমরা নিয়ে যাব। তো আমরা বলছিলাম যে একটু সেটেল করলে নিয়ে গেলে ভালো। তো ওনারা বলছেন যে না, আমরা যেভাবে হোক নিয়ে যেতে চাই, আমরা সময় নষ্ট করতে চাই। যাই হোক, ওনাদের তো আমাদের দেখতে হবে, ওনাদের যে ইচ্ছে, সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমরা ওই দিনেই, পরের দিন মানে দুদিন বাদে আমরা সব ব্যবস্থা করলাম। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ওনারা যে হসপিটালে বলেছেন সেই হসপিটালে নিয়ে গেছি। এবং যে ডাক্তারবাবু অপারেশন করেছেন তার সাথেও মানে আমি নিজেও কথা বলেছি কয়েকবার যে কি হয়, আমরা এই করেছি, আপনি দেখুন। তো বললেন না, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান, ইট ইজ ডান কারেক্টলি, বাকি আমরা দেখছি। এবং ওই ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন, আমার সাথে দেখাও করেছিলেন, একটা সেমিনারে এখানে এসেছিলেন, আমার সাথে দেখা করেছিলেন এবং টাইম টু টাইম কন্টিনিউয়াস আমার সাথে। আজকে মানে 139 ডেজ বা 140 ডেজ হলো এই, মানে যেভাবে উনি জীবন যুদ্ধে, যেভাবে শারীরিক যুদ্ধে যেভাবে উনি ফাইট করেছেন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওনার ছেলে মেয়েদের সাথে আমি প্রায়শই কথা বলতাম, কিন্তু গতকাল প্রায় 3টে সাড়ে 3টের সময় খবর এলো হি ইজ নো মোর। তো আমাদের জন্য একটা বিরাট লস। এবং আপনারা জানেন, ও এক তো শুধু উনি আমাদের পার্টির একজন বরিষ্ঠ যে নেতৃত্ব না, উনি কিন্তু এখানে স্পিকার হিসাবে ওনার যে দায়িত্ব সেটা আমরা দেখেছি। যেমন ওনার মধ্যে সেন্স অফ হিউমার ছিল এবং ইন্টেলেক্ট যা বলতে, এটা সেই ইন্টেলেক্টও ওনার মধ্যে ছিল। সাহিত্যের সাথে ওনার, সংস্কৃতির সাথে উনি যুক্ত ছিলেন, নাটকে যুক্ত ছিলেন, যাত্রা করতেন, কবিও ছিলেন। আমি শুনেছি উনি কবিতাও লিখেছেন। 1971-এ আমি যখন এমবিবি কলেজে আমি পড়াশোনা করি, আমি সায়েন্স স্ট্রিমে ছিলাম, ও আর্টস স্ট্রিমে ছিল, তখন থেকে ওর সাথে পরিচয়। এর আগেও আমার সাথে পরিচয় ছিল। একদম মানে একজন বন্ধুকে হারালাম, আর ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা বিরাট লস হলো। আর আমাদের অ্যাসেম্বলির মধ্যে এটা মানে বলা চলে, যেভাবে অ্যাসেম্বলিকে উনি পরিচালনা করতেন সেটা সত্যিই আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এবং এরকম একজন বন্ধু আমরা হারালাম। ত্রিপুরা মানুষের তো লস হলেই, ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা বিরাট লস হলো। আমি যেখানেই যাক, যেখানেই গেছেন, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি। পাশাপাশি ওনাদের ফ্যামিলিকে আমি বলবো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো ওনাদের যেন শক্তি দেয়। এইরকম লস, কারণ ওনার বয়স প্রায় আমার থেকে 5-6 মাসের ডিফারেন্স হবে। হ্যাঁ, প্রায় 5-6 মাসের ডিফারেন্স, আমার থেকে ছোটো অল্প, যা দেখলাম ডেট অফ বার্থ। তো মানে ওনারা যেন এই যে এই লস হলো তাদের শক্তি দেয়, এই লসকে ওনারা যেন শক্তি নিয়ে যেন সেটাকে ওনারা মোকাবেলা করতে পারেন। আগামী দিনে যেন এটা সহ্য করে আগামী দিনে চলার পথে যেন পাথেয় করে ওনার যে চিন্তাভাবনা সেটা পাথেয় করে আগামী দিন চলে। যিনি যাকে হারিয়েছেন, এই ক্ষতিপূরণটা কি রাজ্য কোনো রকম পূরণ হবে কোনো সময় মনে করেন আপনি? আমি তো বলেই দিলাম, ক্ষতিপূরণ তো হওয়ার, কেউ চলে গেলে তার ক্ষতিপূরণ কিন্তু সম্ভব না। আর মানুষ যখন চলে যায়, আজকে এখানে সবাই ওনার ভালো কথাগুলো কিন্তু বলছে, ওনার গুণের কথাগুলো কিন্তু বলছে। এই হয়, এইভাবেই মানুষ যখন থাকে সাথে তখন কিন্তু তার গুণগুলো বলে না, কিন্তু চলে যাওয়ার পর সেই গুণগুলো কিন্তু প্রকাশ পায়। আমরা তো জানতামই, কিন্তু আজকে মানুষ অনুভব করছে, ফিল।
আবাহিকেন এমএলএ রতন চক্রবর্তী শাখা থৈথানাই স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন খড়গসা হুকুমন দুই সামুহুমু খ্লাইনি দংমানি হেनै আসলে আমার স্পিকার হওয়ার সময়টার ব্যাপারের চাইতেও ও যখন ছাত্র ছিল এমবিবি কলেজে পড়াশোনা করে হোস্টেলে ছিল, ওদের পরিবারের সঙ্গেও আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং ওকে রাজনীতিতে আমি টেনে আনি। একটু চঞ্চল ছিল, তাহলেও প্রতিভাবান ছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওর যথেষ্ট নলেজ ছিল, নাটক অভিনয় এই সমস্ত দিকে মানে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ওর যাতায়াত ছিল। আর ছাত্র হিসেবেও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আমার নেতৃত্বেই কাজ করেছে দীর্ঘদিন। তার পরবর্তী জীবনে এসে শেষ পর্যন্ত আবার বিধানসভায় এসে আমি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, একটা গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক ছিল ওর সঙ্গে। এবং ও যেই বাড়িতে বিয়ে করেছে আমার বন্ধুর ছোটো বোনকে বিয়ে করেছে। ওর শ্বশুরবাড়ির দিকেও রিলেশন, ওর দিদি যিনিও প্রয়াত হয়েছেন উনিও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতি করেছেন। তো সেই হিসেবে মানে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক কি বলবো। তো আজকে স্বাভাবিকভাবেই ওকে হারানো আমার ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে যেমন একটা গভীর শূন্যতা তৈরি করবে, তেমনি রাজনীতিতেও ওর যে ডাইনামিজম, ওর যে তীক্ষ্ণতা ছিল সেটার অভাব দীর্ঘদিন অনুভূত হবে। আমি ওর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং যাদেরকে রেখে গেলেন ওনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, পরিবারবর্গ সবাইকে, স্বজনদের আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। ঈশ্বর ওকে শান্তি দিন। আবাহিকেন কংনারকা কেমন এবরনি অসমা জিতেন্দ্র চৌধুরী এমএলএ রঞ্জিত বর্মা আকর্ষণ। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রয়াত হয়েছেন। শুধু অধ্যক্ষ বা আমি এই হাউসের একজন সদস্য হিসেবে না, অর্থাৎ বর্তমান হাউস যে মাননীয় অধ্যক্ষ তিনি যখন প্রথম এই সভায় সদস্য হয়ে আসেন, সম্ভবত আমি তার আগের টার্ম থেকেই এই বিধানসভার সদস্য ছিলাম। কাজে তার সাথে আমার পরিচিতি দীর্ঘদিনের। তো তখন আমি ছিলাম এই ট্রেজারি বেঞ্চে, তিনি ছিলেন বিরোধী বেঞ্চে। তো স্বাভাবিক রাজনীতিতে মতাদর্শগত কর্মসূচিগত ফারাক, তর্ক বিতর্ক হয়। আবার যখন তিনি অধ্যক্ষ হয়ে আসেন এবং আমি দ্বিতীয় এই পর্বে বিধানসভার সদস্য হই, তখন তিনি ট্রেজারি বেঞ্চের পক্ষে, যদিও স্পিকারকে ট্রেজারি বেঞ্চ বলা হয় না, তিনি নিরপেক্ষ কাগজে পত্রে, আমি বিরোধী বেঞ্চে। তো স্বাভাবিক মতাদর্শগত রাজনীতিগত ফারাক এখনও, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সেই শুরু থেকেই তার সাথে হৃদ্যতা ছিল। এবং তিনি যখন বিধায়ক ছিলেন, একটা যাত্রা গান বা এই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত, তখন দেখতাম তিনি নিজের স্বরচিত এই কবিতা বা এরকম দঙ্গে খুব সুন্দরভাবে তার বিধানসভা এলাকার বা রাজ্যের কথা তিনি বলতেন। আমরা বরঞ্চ উনি তার সেই কবিতা দঙ্গের মধ্য দিয়ে যে তখন ট্রেজারি বেঞ্চকে, সরকারকে সমালোচনা করত, এতে যে ওনাকে থামিয়ে না দিয়ে উৎসাহ দিতাম, আরও বলুন। অর্থাৎ তার কাব্যিক যে গুণ, এটা যে সবাই যেন আমরা তার মধ্য থেকে একটু মানে রস আমরা গ্রহণ করতে পারি, এরকম ছিল। আর তিনি যা চেয়েছিলেন তার বিধানসভা কেন্দ্র ধর্মনগরের জন্য সবটাই পেরেছেন, কথা বলবো না। যে নিজ বিধানসভা এলাকার জন্য খুবই সোচ্চার ছিলেন। যেমন একটা কথা তিনি সবসময় বলতেন যে ধর্মনগরে এই রেলের ডিভিশন করতে হবে, তারপর সেখানে রেলের রিক্রুটমেন্ট সেন্টার করতে হবে ইত্যাদি বলতেন। যে হোক,
এটা কেউ চাইলেই যে সবটা করা যায় তা হতো না, সেভাবেই তিনি চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, এখন এই মেয়াদে তিনি অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করছিলেন, আমি বিরোধী দলের নেতা, তো সেই হিসাবে আমরা বিরোধী দল তো চাইবই সবসময়, শুধু নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্র না, গোটা ত্রিপুরার যে কথা বলার জন্য। এটাই সর্বকালে বিরোধী বেঞ্চ যারা, তাদের দায়িত্ব। সরকার ইচ্ছে করলেও তার দুর্বলতার কথা বলতে চাইবেন না, বরঞ্চ এটাকে আড়াল করবেন। আর বিরোধীদের দায়িত্ব হলো যে গোটা জনগণের কথা বলার জন্য। তো সেদিক থেকে স্পিকার তথাকথিত নিরপেক্ষ হলেও তার একটা বাধ্যবাধকতা আছে, সব সময় সেরকমভাবে সময় দিয়ে উঠতে পারেন না। এতে ওনার সাথে অনেক বাক্যের বিনিময়ও হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আবার সেই একই রকমের সম্পর্ক সবসময় ছিল। তাই আমি বলতাম ওনাকে যে তিনি যখন ছিলেন, এই কংগ্রেস দলের ছিলেন, পেছনের বেঞ্চে বসতেন, আমি তখন বলতাম যে না, ওনার যেরকম কথা বলার ঢং ডাং ইত্যাদি যেটা খুব ভালো লাগে আমাদের, ওনাকে কেন সামনে বসানো হচ্ছে না। তৎকালীন সময়েতে যারা বিরোধী দল নেতা ছিলেন, রতনবাবু বা এই সুধীরবাবুকে বলতাম, তো তিনি এটা মনে রেখেছেন। যখন স্পিকার হন একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে যান ওনার ঘরে, কয় জিতেনবাবু না, জিতেনবাবু না, আমাকে জিতেনদা বলে রাখতেন, যদিও আমার উনি বয়স অনেক বড়। তো আপনার একটা সদিচ্ছা আমার প্রতি ছিল বলেই আমি আজকে স্পিকার হয়েছি। আমি তোমার তো মনে করতে পারছি না তো কীরকম না। আপনি অনেক সময় বলতেন আমাদের নেতাদেরকে, কেন আমাকে নেতা বানানো হচ্ছে না, কিন্তু তারা করেননি, কিন্তু আপনি ঠিক চিনেছেন, এই জন্য আজকে আমি এই চেয়ারে। যাই হোক, এরকম অনেক টুকরো টুকরো এই কী বলে স্মৃতি ভেসে উঠছে। আজকে তিনি নেই, খারাপ লাগছে। আমি তার পরিবার পরিজন, তার বিধানসভা এলাকার মানুষ সবার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। মাননীয় যে স্পিকার, উনি যে গতকাল মারা যাওয়ার পর খবর পাওয়ার সাথে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছি। আমি প্রথমবার বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে যোগদান করার পর ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কয়েকবার। দাদা খুব আদর করতেন। আমি দাদাকে বলেছিলাম, দাদা আমাকে মাঝে মাঝে আমার দিকে একটু তাকাবেন। উনি হাসি দিয়ে বললেন, না কেন, তুমি কত সময় আমি দিয়ে আছি। যতদিন উনি অধ্যক্ষ হিসাবে বিধানসভায় কাজ করেছেন, ততদিন পর্যন্ত উনি আমার প্রতি দেখেছেন এবং সময় আমি যতদিন চেয়েছি এবং বিভিন্ন বিষয়ে যখন আলোচনা করতে চাই উনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমরা আজকে একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং অধ্যক্ষ হিসেবে আমরা ওনাকে হারিয়েছি, এটা পূরণীয় নয়। আমি ওনার পরিবার পরিজনদের প্রতি সুখ কামনা করছি এবং উনি যেখানেই থাকুক, ঈশ্বর ওনাকে যেন ওনার প্রতি ওনাকে যত্ন সহকারে নিয়ে থাকেন, ঈশ্বর যেন ওনাকে ব্লেসিং করে, এটার জন্য আমি কামনা করছি আর কি। খুব প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। আমার সাথে ওনার প্রায় 25 বছরের পরিচয়। শুরু থেকেই খুব মিষ্টভাষী লোক ছিলেন উনি। আমি যখন এমএলএ ছিলাম উনি এমএলএ ছিলেন না, উনি যখন এমএলএ ছিলেন আমি এমএলএ ছিলাম না, তবু আমাদের কথা হয়। এবং খুব সুদক্ষ ব্যক্তি। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি লিডার অফ অপোজিশন ছিলাম, তখন ওনার স্পিকারের যে কর্মসূচিগুলো উনি খুব ভালোভাবে পালন করতেন। বিরোধীদের সেই সময় কিন্তু উনি খুব মর্যাদা দিয়ে সমস্ত কিছু কাজ করতেন। এইটুকু বলতে পারি যে বিরোধী দলনেতার অফিসটা আমি যখন নিলাম, তাকে ভালোভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য উনি কিন্তু কোনো দিন না করেন। For everything he was very democratic, very একজন মিষ্টভাষী লোককে আমরা হারালাম। আই থিঙ্ক ওনার প্রয়াণে যত আমাদের একটা গ্যাপ ভ্যাকিউম তৈরি হবে, এটাকে পূরণ করা যাবে। অ্যান্ড উইল মিস হিম অল। বিশ্বদা, আমরা বিশ্বদা বলেই তো ডাকতাম। বিশ্বদার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনীতির পাশাপাশি ওনার যে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন, উনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল দীর্ঘ সময়। উনি যখন এমবিবি কলেজে পড়তেন তখন আমরা ছাত্র রাজনীতি করি,
স্কুল থেকে জাস্ট বেরোচ্ছি সেই সময় থেকে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ। আর 2008 সালে একসঙ্গে আমরা দুজন বিধায়ক হয়েছি এবং উনি তখন বিরোধী দলের উপনেতা ছিলেন, আমি চিফ হুইপ ছিলাম বিরোধী দলের। বিধানসভায়ও উনি খুব সরব ছিলেন এবং ওনার অনেক দিক দিয়ে উনি খুব সমৃদ্ধ ছিলেন এবং ওনার মতো একটা নেতৃত্ব আরও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল এবং এই সময়ে চলে যাওয়াটা আমাদের জন্য সত্যিই মর্মান্তিক এবং আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। এই সময়ে আমাদের সমবেদনা জানানোর মতো ভাষাও নেই। আমরা পরিবারের সদস্যদের এবং ওনার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী শুভান্নদায়ী সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি। এখন বলার ভাষা নেই। ত্রিপুরা রাজনীতির এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব, বর্ণময় চরিত্র এবং বাম বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের এক সৈনিক বিশ্বদাকে আমরা হারালাম। মাননীয় অধ্যক্ষ ত্রিপুরা বিধানসভা এবং এতে করে রাজনীতিতে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, রাজ্যবাসী হারিয়েছি এবং আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার এক দাদাকে হারালাম, একজন ওয়েদিশ্বরকে হারালাম এবং একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারালাম। বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন, দক্ষতার সঙ্গে বিধানসভাকে পরিচালনা করেছেন এবং বিভিন্ন সময় অনেক আবদার ওনার সঙ্গে আমরা করেছি। অধিকাংশ সময় চেষ্টা করেছেন যে সে আবদারকে রক্ষা করে নিয়মের মধ্যে থেকে বিধানসভাকে কাজকে পরিচালনা করার জন্য। ব্যক্তিগত জীবনে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে ওনার সঙ্গে পরিচয় 2007-08 থেকে এবং তার আগে যখন আমরা ছাত্র রাজনীতিতে 2001 থেকে শুরু করি রাজনীতি, তখন থেকে ওনার সঙ্গে সখ্যতা তত বেশি না থাকলেও 2008-এর পর থেকে ওনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সখ্যতা এবং সেটা পরবর্তী সময়ে পারিবারিক স্তরে সেটা পরিণত হয়েছিল। এমন চরিত্রের মানুষ, বর্ণময় চরিত্র, যা সবসময় মোটিভেশন দিত এবং কোনো সময় নেগেটিভ কোনো থটস ওনার মধ্যে চলার পথে আমরা দেখতে পাই, উপলব্ধি করতে পারি। আজ বিশ্বদা নেই, রাজনীতিতে একটা অপরিণীয় ক্ষতি। আমি মনে করি এটা আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি। ধর্মনগরবাসী, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ওনাকে সবসময় হৃদয়ে রাখবেন, মনে রাখবেন। বিরোধী দলের থেকে যেভাবে উনি ধর্মনগরের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে গেছেন, একসময় বিরোধী দলের বিধায়ক থাকার সময় বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে, এবং একটা আনকম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড নিয়ে লড়াই করে গেছেন সিপিআইএমের বিরুদ্ধে। একটা কথাই বলতেন যে আমার ফার্স্ট শত্রু সিপিআইএম, আমার শেষ শত্রু সিপিআইএম, মাঝখানে কোনো কিছু নেই, কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। আজকে সেই রাজনীতির এক যোদ্ধাকে আমরা হারালাম। আমরা মনে করি যে উনি ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ে, সারা ধর্মনগরবাসীর হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন ওনার কর্মকাণ্ডের ফলে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতি যতদিন থাকবে বিশ্ববন্ধু সেন উইল বি রিমেম্বার্ড ফরএভার। তার জনগণের জন্য, রাজ্যের মানুষের জন্য এবং ত্রিপুরা বিধানসভায় যে নজির উনি সৃষ্টি করে গেছেন তার জন্য ওনার পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা। তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে যারাই রয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনে ওনাদের পাশে থেকে বিশ্বদার যে অ্যাবসেন্সটা সেটা যেন তারা ফিল না করে, আমরা সবাই পাশে থেকে ত্রিপুরা সরকার নেই, বেলাইখানা তিনি खा खामानि गाव एसेम्ब्लिनि बरं गोनांसिनि स्पिकार बिश्वबन्धु सेन bo थांनाय आगस्ट मासनि wo स्थु गंमानि बिसिंगो और टीएमसी पहले एडमिट खालामया बनि याबुलो आइलेस
aroni treatment ni bising ti borok bong ni family atar hawa better treatment ni bagit langgai prai 4.5 mas ni yagulo bini langma chokha bonarugui tini ang sagbo assembly go bini manggo khumbok na ni bagai sangti purane jo to chief minister থেকে শুরু করে গভর্নর থেকে শুরু করে যত মিনিস্টার্স এমএলএস they others যারা পলিটিক্যাল লিডার্স বা অফিসিয়াল যারা তংনাই যত ন বরম রই কমবক লাইকা খা খামানি কক গনসাই বিনি আনে পলিটিক্যাল ni experience ang thangnai 3 বছর কাছাকাছি অ্যাসেম্বলি আং প্রত্যেক জরা জরাও অ্যাসেম্বলি নি পত্রে পর তমাহিন ডাটা কালেক্ট খালাই থানিব বা সেরেং থানিব বিনি বেলায় কেন অবদান দंगो বনে বিসিংতি जों অনেক কিছু সেরেংই মানখা ইভেন অ্যাসেম্বলি সেশন নি রানিং আ বহাইনো বসরু নিনে ट्रेजरी साइडनिबा फेबारंगै सिमी कक सबाहिया असेंबली नि जो तो सिनि रेस्पेक्टेड जरा मेंबर्स तंनाय बा एमएलएस जो तो नो तमहिने स्कोप मानो ब बेलाय न्यूट्रल रूल्स बेलाय ब अमक खायो फॉलो खायो ते जो तो नो तइना असेंबली को पीसफुली एवं डेमोक्रेटिक जतने राइट abona jotono no scope ribo aboni bagai belai borok kaham bini ধর্মনগর bini বিধান সভা বা ও বয়সসি ধর্মনগর হইতে আগরতলা প্রায় ম্যাক্সিমাম টাইমনো ট্রেন বাই ট্রাভেলিং খাইও বাই ট্রেন যারা লেট নাইট অঙ্গ যারা আর্লি মর্নিং অঙ্গ তারপরে কোনো धर्मनगर बाय आगरतला डिस्टेंस माने बागै ब अलवेज न ट्रेन बाय ट्रैवलिंग खायो बेलाय बरक काहाम बेलाय तमहिन पॉलिटिकल एंगल ति नाहार कइबो बेलाय खनो तमहिन हेल्पफुल बरक ति जतन मोटामोटी तेदुलनानि बरंगो एवरी पॉलिटिकल नि जरा एमएलएस तंनाय बरक बहायनो स्कोप मानो बिनि बिसिंथि सो बिनि थाने बेलाय सोंजांनाय दंगो अबहाय ब क्रक्सा डायनामिक स्पीकर तंगमानि असेंबली त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली निबो कय अब सं अनफॉर्चुनेट जरा एमएलएस ताबुक तंगनाय र जों अबहाय क्रक्सा बेलाय इम्पोर्टेंट बेलाय डायनामिक स्पीकर न सं कमाजाखा ब बेलाय अनफॉर्चुनेट सा आगामी दिन बिनि आत्ता शांति दंथों बिनि फैमिली रक खाकसांथों aboni bagai जों तिनेबो कमबकनानि बागै फैलायजा आरो जों जत एवरी पॉलिटिकल पार्टी नि बतंबायो ते जत एमएलएस दङ मिनिस्टार्स दङ तेबो हाय तिनेबो बेलाय ताबुकनो असेंबलियाव कमबकबायका बिनि मान अब धर्मनगरात लांजांनाय थांते थांते हर 10टा राग बाजेनाय सो जों अबनो बिनि जे डायनामिक कैसे लीडरशिप अबनो जों बिसकांगो bini bisingti je manmane hai जों teibo bahai manai je maya bo saimiya sob kaisa unfortunate belai kha khamani ko kaboni bagi borokni family bo khaksang tongtung te bini atta bahino santi manthung bini atta santi mthung kaboni bagi tiniyo जों khumboklani pheleja আসলে অ্যাসেম্বলি নি ইয়াগুলো স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনি মাহকথিক লাংজাকা স্টেট বিজেপি টাংনগ আরো নবন পাইথাকবর মিয়া ফান্নানি বাগৈ মানজাকা হাসিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিজেপি নি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল ভৌমিক তাপস ভট্টাচার্য মন্ত্রী প্রঞ্জিত সিনহা রয় এমএলএ টিপং মজুমদার খবৈতে কুবন আদংতে আদংজুক সং আবনি আগলো নবিনি পাইথাক সামনি বাগৈ লাংজাকা বন ধর্মনগরনি বেনি তংথাইনগ
Raza Khara Agulin Shima Mitni Koktum Chini Khorang.